Welcome to a new session on this cold day. Now let us continue regarding the part of the drugs as well as the alcohol abuse as we are discussing regarding its parts. Now the next part that we are continuing after the part of the drugs or alcohol abuse and the part of the adolescence is regarding the addiction and dependence. Now regarding the drugs, as it is a narcotic drug or whichever the type of drug it might be, initially if the person is consuming, then ultimately he will be feeling a sort of euphoria. Euphoria refers to a sort of happiness. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಥ್ರೂ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆರ್ ಗುಡ್ಕಾಸ್, ಆರ್ apart from this even intake of the alcoholic drinks also, beer, wine, different brands. Then initially it is like a sort of euphoria, happiness, it gives you happiness, but later on comes the heading called as addiction and dependence. Initially it starts with an excitement, experiment and entertainment. Okay, so come on, let's have antan start aguntada. Then after that slowly you start to depend on it. That means occasional becomes regular, because drugs are like that only. So you may live, but drugs won't leave you so soon. So that's why what we say is they are a little bit more dangerous. Okay, now once if the person starts to consume the drugs, later on he becomes addicted. Look at this part, addicted means he needs it regularly, so demand also increases. Initially the receptors of the central nervous system which used to act with a small dose, which used to give a kick for the person or drug addict, initially later on the dose goes on increasing. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಕಿಕ್ ಕೊಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಿಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ what happens, even the intake of the drugs also goes on increasing. So here when we talk about the drugs, it is irrespective of anything, morphine, heroin, codeine, marijuana, bhang, irrespective of this, cocaine, tobacco, smoking, alcoholic, everything, it includes all these things. Then once if the person becomes addicted, that means it is a sort of severe addiction, then he becomes dependent on these drugs. Without those drugs his brain will not work, his body will not work. Okay, so almost the person will feel uncomfortable, so some discomfortness will start. Okay, then later on, suppose if the drugs are stopped at once, then there will be some sorts of withdrawal symptoms, or we also call it as withdrawal syndromes, like shakiness, anxiety, then sweating, all these things. ಓಕೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಚಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಟೋಟಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೈಯ ಕಾಲ ನಡಕ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಶೇಕಿನೆಸ್, ಆ್ಯನ್ಸಿಟಿ, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆತಂಕ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸಲಿ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, right? So with this, let's look at the characters of addiction and dependence of the drugs or the alcoholic abuse. Okay, now let's look at the characteristics of the addiction and dependence. Now here addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria. Euphoria means a sort of well-being or happiness, ಏನೋ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ತೇಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್, associated with the drugs or alcohol. So drugs and alcohol does the same thing only. Suppose if the person is in stress, he starts to go towards the drugs or the alcohol, and later on it gives him relaxation. So initially it starts with this, but later on the dependence will increase. Okay, so that is a sort of thing which we observe in the drug addict persons. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors in our body increases, which is most dangerous, as we have discussed. Initially, when the dose will be small, the person will be feeling a sort of relaxation, a sort of happiness,
later on the dose goes on increasing and it goes beyond the limit, right. So that's why this level of receptors, if they want to act, if they want to stimulate, then ultimately the dose has to be increased. So this is one of the most dangerous thing. Next, dependence is a tendency of the body to manifest change a characteristic and unpleasant withdrawal symptoms if drug or alcohol is discontinued. This is what is called as dependence. The person becomes more dependent on the drug in such a way that once if it is stopped, he cannot tolerate. How? It's the next part. Then in the last one, withdrawal symptoms, it is of most important. This will be asked for an objective question also. Write the withdrawal syndrome in drugs, addiction and dependence. So here it is for a 2-mark level question where you have to write 4 words. Withdrawal syndrome, or we also call it as a withdrawal symptom. There is not a single symptom, many symptoms are there, that's why we use a term called as a syndrome. So withdrawal syndromes is characterized by what? Anxiety. Anxiety ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತಂಕ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾರಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯನ್ಸಿಟಿ, ಆತಂಕಕಾರಿ, ಆ ರೀತಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಂಗೆ ಅಂಜಿಕೆ, ಆ ರೀತಿ. ಶೇಕಿನೆಸ್, ಕೈಯ ಕಾಲ ನಡಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಶೇಕಿನೆಸ್. ನಾಸಿಯಾ, ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಚಕ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದು, ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಸಿಯಾ. ದೆನ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್. Okay, so this is regarding the part of addiction and dependence. Then what are the effects of the drugs or alcohol? If we come across the effects, then we see lot of effects, which is the next part, right. And in this effect, almost suppose if the drug is not given to the persons, first they will show the withdrawal symptoms, then their behavior will totally change. Almost they start to behave recklessly, vandalism will start. Okay, so here reckless behavior means unpleasant behavior. They start to deteriorate the relationship between the friends, family, teachers, everyone. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೊ ದೇರ್ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ. ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಟ್ಟೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಟ್ಟೋದು, ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಹೋಗೋದು, ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಡುವುದು, ಮುರಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದದ್ದ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಾಗ ಉಳಿದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡ್ರಗ್, ಬಟ್ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಯು, ಡ್ರಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್, ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು spoilage of everything. You will spoil the relationship with everyone, and finally it will lead to death. ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಅದ? ನೋ. ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಣ್ಣೆಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ suppose if they are in trouble, nobody helps them because ಅವು ಕೇಳೋದು for his drink ಅಂತಂದನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he loses all the respect, he loses all the money, finally he has to sell everything. Look at this. This is what is called as vandalism. ಇದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್, ಇನ್ ದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಡೋಲ್ಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇವನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹದ್ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಲಿಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ,
then almost what happens is, if the drug is stopped or if the person starts to intake more drugs, almost his routine work will be disturbed. So loss of appetite will be there, his eating habits will change. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಟಿಫಿನ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್. ಇವು ರೂಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋದು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನೋದು, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ alcohol abuse. So lot of effects will be there. And regarding the part of the alcoholic persons, we use a term called as alcoholism. Alcoholism means excessive consumption of alcohol is called as alcoholism. Alcoholism is not good for health because it affects on various organs on our body, like the liver, which leads to liver cirrhosis. Liver cirrhosis ಆಗ್ತದೆ, liver hardening ಆಗ್ತದೆ. Liver will stop its functioning. Due to liver failure, the person will die. Then it affects on the heart, it affects on the GIT, gastrointestinal tract, it affects on the kidneys also, it affects on the neural system, which leads to dementia. Dementia ಅಂದರೆ ಮರಿವು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಕೈ ಒಳಗಿಂದ ಕೀ ಎಲ್ಲೋ ಇಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮನೆ ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿಸೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಊರು ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕಾವು. ಈ ಮರಿವು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ the behavior as well as the psychology of the humans. Okay, so this is what we observe in case of the effects of the drugs. So let's go to the effects of the drugs. Okay, now let us look at the effects of drugs or alcohol abuse. Now the effects includes, first one is a reckless behavior. Reckless behavior means that their behavior will be unnatural. Then vandalism ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ, as I have told you. Then violence ಅಂದ್ರೆ ಚೀರೋದು, ಕೂಗೋದು, ಒದರಾಡೋದು, ಬೈಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. Then excessive dosage of the drugs will lead to the person to take into coma. That means the person will enter into coma. If the dose increases, then there might be death due to heart failure or respiratory failure. Okay, so it will affect on the lungs also, it will affect on the heart also. That means excessive dosage may lead the person into coma, or even it may kill the person, where we also call it as a death of the person. Then there are certain warning signs of drugs and alcohol abuse among youth. Okay, now based on this, almost there is a place where it is called as a Brazil. In the Brazil, every year there will be a party which will be held in the name of Tomorrowland, and that Tomorrowland is totally a drug party where rich persons, sons and daughters will go there, and it will be for about 3 to 5 days, and the ticket charge is of 20 lakhs. Now there many people throughout the globe will go. So it is a 3-day drug party, and remember, when they take those drugs either in the form of injection or either in the form of snuffing or snorting through the nose, either oral injection of the alcohol, finally it is going to affect, and a few of them will die due to intake of those drugs also, right? Look at this. Tomorrowland means you never land, you will be exited from the land. Okay, this is what is happening in the globe. Okay, so here let's come to the part warning signs of drugs or alcohol abuse among the youth. What are the warning signs that we can see amongst the youth, especially the teenagers? Drop in academic performance. This is the most common feature that we can observe. Drop in academic performance. That means earlier the child, as he was very good in the academics, later on he gets dropped. Why he gets dropped? Counseling is also necessary. ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಅದನೋ, ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ ಡಿವೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್
getting addicted either towards the smoking or alcoholic drink or intake of any of the intravenous drugs. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಜುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, now here one effect might be drop in academic performance, so result goes on becoming low and low. Okay, it shows that you are deviating somewhere from the mainstream. Unexplained absence from schools and colleges. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚಲೋ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದರಿ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಓಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 100% ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಟು ಅವರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಇವತ್ತೇನು ಹೊಸದು ಕಲ್ತ್ರಿ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮೆಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀವೇನದಿರಿ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆದವ್ರ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆದವ್ರ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವೀಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದರ್ಶನ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, ಯು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ದರ್ಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುದೀಪ್ನ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಪ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಯುನೀಕ್. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್? ಅವ್ನ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯು ಆರ್ ಯುನೀಕ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆದವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎ 34 out of 35, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟರ್ ನೀವೇ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕಾಮನಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಟಾಪರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ what? The district topper, you can become the state topper, you can become the topper of the country. ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು? ರೈಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳ್ನು ಅವು ನಾವು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡವ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್. ಹಿಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಿಂದಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕುಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ go into the progress line. So that's why be progressive. So carry out the work which is more useful for you and for your future to build up your career. Okay, so this is most important. Unexplained absence from schools and colleges. Then apart from this, lack of interest in personal hygiene. Personal hygiene ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಬ್ರಷ್ ಟುಡೇ ಅಂತಾನಂತಲೇ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾ ಬ್ರಷೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹುಲಿ ಏನು ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ತಾವು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಹುಲಿ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೈಗರ್, ನೋ, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ? ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲೇ ಬೀದಿ ಬದಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಅರಿವೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೈಜೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ದೆನ್ ವಿಡ್ರಾಲ್, isolation. Withdrawal means remaining separate, isolating by themselves. When the drugs are withdrawn, then ultimately the person will show isolation. ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿಂಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಟೀಗ್, ಸುಸ್ತ, ಆಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದು, ರೂಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬರು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ ಚೇರ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಾಟು ಓದಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಟೋರೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈಯೋದು, ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಬೈಯೋದು, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂಚೂರೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಚ್ಚಿ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ತನಕ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ. ದೆನ್ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾವತ್ತೂ. ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್, ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ಡೇ ಶೋ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ತದ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾಬೀಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾಬೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಾಬೀಸ್. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಲಗೋರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಹಾಬೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಡೋದು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಟೈಟ್. ವೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಅಪಟೈಟ್, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೇರಿಡ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾವೈನಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ prone to disease like AIDS, hepatitis B and even other sorts of disease also. ಯಾರು ಡ್ರಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ HIV ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ regarding the part of the warning signs or effects of drugs or alcohol abuse among youth. ಇವನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ alcoholism, where we call it as excessive consumption of alcohol. What are the effects of alcohol in males as well as nowadays in the western country? As we see, many of the females also consume alcohol, and that western culture has already entered into India. And let's see the part of the alcoholism in the coming class, and that will be the last session of human health and disease, by which we'll end up the second PU health and disease part. Thank you.